Welcome students, welcome on this channel. Let's make science easy. Today we will going to discuss class 7th lesson 10th respiration in organisms. ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th class ਦੇ ਜੋ lesson 10th ਦੇ question answer discuss ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ name ਹੈ respiration in organisms ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ explain ਕਰਦੇ ਹਾਂ first question. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? कि जो एक एथलीट है ठीक है वो दौड़ खत्म करन तो बाद बहुत तेज ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ for running the demand ਕਿ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ the demand for the energy is high कि एनर्जी है जो ऊर्जा है उस दी डिमांड या फिर ਮੰਗ है जो वो की हुंदी है ज्यादा हुंदी है ठीक है रनिंग लई दौड़ लई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड पर जिहड़ी ऑक्सीजन दी सप्लाई हुंदी है ऑक्सीजन ने ही की करना हुंदा है एनर्जी है जिहड़ी वो प्रोड्यूस करनी हुंदी है पर जिहड़ी ऑक्सीजन हुंदी है वो की हुंदी है लिमिटेड हुंदी है ठीक है तो लिमिटेड का मतलब की है एक लिमिट तक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा या फिर इनफ नहीं होंगी ज्यादा नहीं होंगी घट होंगी है लिमिटेड होंगी है तो ड्यूरिंग द रनिंग ऑल द रिजर्व एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड कि रनिंग दे लई दौड़न दे लई सारी जो रिजर्व एनर्जी है वो की हो जाती है यूटिलाइज हो जाती है मतलब कि वो की है वरती जाती है उस दौड़ दे दौरान ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਐਥਲੀਟ ਬਰੀਥ ਫਾਸਟਰ ਆਫਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦ ਰੇਸ ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका जो मेन आंसर बनता है वो यही लाइंस ने कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਉਹ मतलब फास्ट उसकी हो जाती है ब्रीदिंग ठीक है। Come to second question. List the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. के दसना है एरोबिक ते एनारोबिक रेस्पिरेशन दे विच की सिमिलैरिटीज ने मतलब समानतावां की ने ते की डिफरेंसेस ने। सब तो पहला हुंदा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ते एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नूं बोलदे आ आक्सीकरण साह किरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन नूं की बोलदे आ अनाक्सी साह किरिया। तो हुण इस दे विच दोनों तरह की जिहड़ी रेस्पिरेशन है साह किरिया है उस दे विच सिमिलर की हुंदा है सेम की हुंदा है सिमिलैरिटी की है रजे इस दे विच एनर्जी इज रिलीज्ड कि एनर्जी है जिहड़ी वो पैदा होएगी ठीक है एनर्जी रिलीज हुंदी है। सैकेंड की है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड दोनों जिहड़ियां दोनों तरह दी रेस्पिरेशन है उन्हां दे विच कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो प्रोड्यूस होएगी ही होएगी। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਲੈਸਰ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एंड थर्ड की है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड विद द एनर्जी एनर्जी दे नाल नाल की है जिहड़ी बाई प्रोडक्ट्स बनदे आ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल ठीक है। ते यह जिहड़ी है एनारोबिक रेस्पिरेशन हुंदी है की हुंदी है फास्ट प्रोसैस हुंदी है मतलब तेज हुंदी है क्रिया। फिफ्थ वन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इन इट जिहड़ी फूड की ऑक्सीडेशन होनी हुंदी है जिहड़ी रेस्पिरेशन है ना जे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपां देखिए तो की हुंदा है रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी ते एनारोबिक है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਯੀਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਸੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ एनारोबिक की ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਹਾਇਰ ਅਮਾਉਂਟ। ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸਰ ਅਮਾਉਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਫੂਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਆਫਨ ਸਨੀਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਹੇਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਸਟ ਲੇਡਨ 에ਅਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਛਿੱਕ, ਡਸਟ ਲੇਡਨ 에ਅਰ ਮਤਲਬ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਵਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਹੇਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਸਟ ਲੇਡਨ 에ਅਰ ਵੀ ਆਫਨ ਸਨੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਟੂ ਐਕਸਪੈਲ ਆਊਟ ਥੀਸ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਡਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ ਥਰੂ ਨੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। These particles get passed in nasal cavity and irritate the lining of cavity। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਕ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਟੂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ 3 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3/4 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ B ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਨੂੰ C। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਨੇਲ ਰੱਖਤਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਨੇਲ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਲ ਹੈ। ਸਨੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ C ਹੈ ਜਿਹੜੀ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਨੇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਨੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ MCQ ਐਂਡ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਫਸਟ ਹੈ, ਇਨ ਕਾਕਰੋਚਸ 에ਅਰ ਐਂਟਰਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਥਰੂ। ਕਿ ਕਾਕਰੋਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਸਪੈਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੰਗਸ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਿਨ ਮਤਲਬ ਫਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾਗਾ ਥਰੂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਐਂਡ ਲੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ we get cramp in the legs during the accumulation of due to the accumulation of। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। C1 ਕੀ ਹੈ normal range of breathing rate per minute in average adult person at rest is ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਡਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹ ਕੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ 15 to 18। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ ਦ ਰਿਬਸ ਜਦੋਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਬਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੂਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਪਵਰਡ ਕਰਨਗੇ ਇਟ ਮੂਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਰਿਬਸ ਦੇਖੋ ਰਿਬਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਬਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸਲੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਰਿਬਸ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਯੀਸਟ ਹੈ ਫਸਟ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਆਫ੍ਰੈਗਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਿਨ ਹੈ ਸਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੌਣ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਵਰਮ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਮੈਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਸਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਓਨਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਐਟ ਨਾਈਟ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਰੌਗਸ ਬਰੀਥ ਥਰੂ देयर ਸਕਿਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ देयर ਲੰਗਸ ਕਿ ਫਰੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਵ ਲੰਗਸ ਫॉर ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ। The size of the chest cavity increases during inhalation ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰ ਟਿਊਬਸ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਕੀਆ। ਸਕੈਲੇਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਕੈਲੇਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਕੈਲੇਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਮਸਕੂਲਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਲੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਡਾਇਆਫ੍ਰੈਗਮ। ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲੀਫ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਸਮਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਰੀਕਲਸ। The respiratory organ of the human being lungs
the opening through which we inhale nostril. An anaerobic organism, yeast. An organism with a tracheal system, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ cockroach। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MCQ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, the mountaineers carry oxygen with them, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ, the amount of air available to person is less than that available on the ground, ਕਿ ਜਿੰਨੀ 에ਅਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਨੀ 에ਅਰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ 10th ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। Stay connecting.